আমাদের ক্লাস নাম্বার 16। সবাই খাতা পেন বের করো। আমি তোমাদের একটা ইংলিশ প্যাসেজ দেব। ইংলিশ প্যাসেজ, এই ইংলিশ প্যাসেজটাকে বাংলাতে তোমরা বঙ্গানুবাদ করবে। সেই বঙ্গানুবাদ পার্টটির প্রেসিজ করবে, মানে বাংলায় সারাংশ লিখবে। তারপর সেটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করবে। এতে হবে কি, ট্রান্সলেশনও হয়ে যাচ্ছে, সাথে বাংলার প্রেসিও হয়ে যাচ্ছে, ইংরেজির প্রেসিও হয়ে যাচ্ছে, এবং ট্রান্সলেশনও হচ্ছে বাংলা থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা। ওকে, সবাই কি লেখার জন্য প্রস্তুত? হ্যাঁ স্যার। লেখো। What I have most wanted to do, what I have most wanted to do, what I have most wanted to do throughout the past 10 years, throughout THROUGHOUT, through or out একটা কথা, throughout the past 10 years is to make political writing, is to make political writing into an art, is to make political writing into an art, full stop. My starting point, my starting point, my starting point is always a feeling, is always a feeling, কি বললাম জানো, is always a feeling, ফিলিং না ফেলিং? feeling, FEELING, feeling of partisanship, partisanship। এবার পার্টিসানশিপ বানানটা একটু শুনে লেখো, PARTISANSHIP, PARTISANSHIP, পার্টিসানশিপ। স্যার এর মানেটা কি? পার্টিসানশিপ মানে বায়াসনেস, লিনিং, ওকে, টু সামথিং। বাংলাতে কি বলবে? নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতিত্ব করা। পক্ষপাতিত্ব করা, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, পক্ষপাতিত্ব করা। My starting point is always a feeling of partisanship, comma, a sense of injustice, a sense of injustice, a sense of injustice, full কোন stop। রাজনৈতিক দলের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করা? হ্যাঁ, পার্টিসানশিপের ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা। ফুল স্টপ দিয়ে লেখো। When I sit down, when I sit down to write a book, when I sit down to write a book, comma, when I sit down to write a book, comma, I do not say to myself, I do not say to myself, I do not say to myself, comma, I am going to produce a work of art, I am going to produce a work of art,
I'm going to produce a work of art. I'm going to produce a work of art. Full stop. I write it. I write it. WRITE. Likhi. I write it. Because there is some lie. I write it. Because there is some lie. LIE. There is some lie. LIE. That I want to expose. That I want to expose. That I want to expose. Comma. Some fact to which. Some fact to which I want to draw attention. Some fact to which I want to draw attention, comma, and my initial concern is, and my initial concern is to স্যার get a এন্ডের আগে hearing. কমা দেব হ্যাঁ আপনি দেবে, বারণ করছেন কমা দিয়ে লেখো, and my initial concern is to get a hearing. কেন কমা দেবে আমি বলছি। ফ্রেজ তো And- একটা। and my initial concern is to get a hearing. HEARING. Sir, to get a hearing. To get a hearing. Full stop. But I could not do the work of writing a book. But I could not do. But I could not do the work of writing a book. But I could not do the work of writing a book. But I could not do the work of writing a book, or even a long magazine article, or even a long magazine article, or even a long magazine article, comma, if it were not, if it were not, if it were not also, if it were not also an aesthetic experience, if it were not also an aesthetic, 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 aesthetic experience. What is the meaning of aesthetic? নান্দনিকতা। নান্দনিকতা, খুব ভালো। নান্দনিকতা মানে কি বোঝো তোমরা? মানে এমন কিছু সামনে ফুটে উঠবে, মানসিক শান্তি আসবে। হ্যাঁ, something that is mingled with romance. Yes or no? হ্যাঁ একদম। হ্যাঁ, aesthetic experience, full stop. একজন বৃদ্ধা, তার সাদা চুলের মধ্যে অ্যাস্থেটিকতা আছে? হ্যাঁ আছে স্যার। চিতার জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে অ্যাস্থেটিকতা আছে, মানে নান্দনিকতা আছে? এটাতে নেই। অবশ্যই আছে। নেই? হ্যাঁ, আর আচ্ছা 1 মিনিট বলো তো আমাকে, রোমান্স বলতে কি বুঝি আমরা? স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলো।
ধরুন ওই যে ছবি তোলে অনেকে দেখবেন বিরহের সঙ্গীত বা এ দেয়, হ্যাঁ এটাকে বলে অ্যাস্থেটিক ছবি। তা হ্যাঁ বিরহটা কি অ্যাস্থেটিকের মধ্যে পড়ে না? 100%, 100%. এই Something অ্যাস্থেটিক that জিনিসটাই is তো একটু কমপ্লিকেটেড। mingled with romance, সবকিছুকেই বলা যেতে পারে নান্দনিকতা। স্যার হয়তো নজরিয়া লাগে দেখার মতো। একদমই তাই, একদমই তাই। একটি নববধূ, তার পায়ে আলতা রাঙানো হয়েছে, সেটা Aesthetic যতটা এর মধ্যে নান্দনিক, হুম, aesthetic। আচ্ছা, একটা মৃত শরীর, তাকে যখন শেষ কৃত্যের জন্য সজ্জায় সজ্জিত করা হচ্ছে, সেটাও কোনো না কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে নান্দনিক। কিভাবে? যদি তুমি ওপারে বসে দৃশ্যটিকে দেখো, হুম, হতে পারে না সাহিত্যের জগতে এই জন্য যারা লিটারেচারের ছেলে মেয়ে আছে তারা এটাকে ফিল করতে পারবে। যারা শেক্সপিয়ারকে পড়েছো, ওয়ার্ডসওয়ার্থকে পড়েছো, হুম, রবি ঠাকুরকে পড়েছো, জীবনানন্দকে পড়েছো, শরৎচন্দ্রকে পড়লেই হবে। হ্যাঁ শরৎচন্দ্রকে পড়েছো, ঠিক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা যখন বললে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো রাইটার হননি যিনি একটা নারীর হৃদয়টাকে এতটা উন্মোচন করেছেন যেটা হ্যাঁ করেছেন স্যার, ওনার মহেশ নারী খুব সুন্দর চরিত্রগুলো লাগে পড়তে মানে না স্যার? দারুণ। মানে মহেশ স্যার নারীর আচ্ছা হৃদয়টাকে, স্যার, ওই ওই যে মানে আপনি একটা ট্রান্সলেশন দিয়েছিলেন, মানে শরৎচন্দ্রের ওই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কথা ভাবছে ওই মানে পাড়ে বসে হুম হুম, পা দুলিয়ে দিলে, এটা তো ওটা একটা নান্দনিক অনুভূতি। একদম একদম হ্যাঁ, একদম। শ্রীকান্ত স্যার দারুণ। আমি একবার এই কিছুদিন আগেই, মাস দুয়েক আগে, শিয়ালদার যে গলিগুলো আছে না, এদো গলি, ওর মধ্য দিয়ে যখন হাঁটছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে কত কবি, কত সাহিত্যিক এই পথগুলো দিয়ে হেঁটেছেন, এর কত ইতিহাস আছে। দেওয়ালে যে ছোট ছোট গাছগুলো জন্মেছে, সবকিছুর মধ্যে নান্দনিকতা আছে, শুধুমাত্র ফিলিংসটা থাকা দরকার আছে, আর সেই অনুভূতিটি। বিশেষ করে নর্থ কলকাতায় স্যার ভালো লাগে। ওকে, তাহলে আমরা লাস্ট কোন পর্যন্ত লিখলাম একবার বলো তো আমাকে। ইফ ইট ওয়ার নট অলসো অ্যান অ্যাস্থেটিক এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, ফুল স্টপ। Anyone who cares to examine my work, anyone who cares to examine my work, anyone who cares to examine my work will see that, anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright, even when it is downright, DOWNRIGHT, কি বললাম যেন, see that even when it is ডাউনরাইট। downright, downright মানে কি, even when it is downright propaganda, পুরোপুরি এরকম। হ্যাঁ একদমই পুরোপুরি, নিপাট বা নিতান্ত বলি না আমরা, মানে এন্টায়ার বলতে পারো, কমপ্লিটলি, কমপ্লিটলি, হ্যাঁ। হ্যাঁ, downright propaganda, it is downright propaganda, it contains much that, it contains much that, স্যার ফুল স্টপ দিয়ে no, it contains much that a full-time politician, a full-time politician, full time এর মধ্যে ফুল আর টাইমের মধ্যে ছোট্ট একটা হাইফেন দিবে, full-time politician, it contains much that a full-time politician would consider irrelevant,
A full-time politician would consider irrelevant. IRRELEVANT. Would consider irrelevant. Irrelevant বানানটা বলো একবার। IRRELEVANT. Irrelevant. Full stop. I'm not able. I am not able. ABLE. I'm not able and do not want. I am not able and do not want, comma, completely to abandon the worldview, completely to abandon the worldview, and do not want, comma, completely to abandon the world view. ওয়ার্ল্ড আর ভিউ এর মধ্যে একটা হাইফেন দিয়ে দিও। ওয়ার্ল্ড ভিউ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ল্ড ভিউ? মানে বিশ্ব সবাই যেভাবে দেখে। মানে বৈশ্বিক দৃষ্টি, কি বলা যেতে হ্যাঁ পারে স্যার। বাংলাতে? হ্যাঁ স্যার। বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড ভিউ দ্যাট I acquired in childhood, that I acquired, 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 that I acquired in childhood, full stop. So long as I remain alive, so long as I remain alive, so long as I remain alive and well, 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 যতদিন বেঁচে থাকবো এবং সুস্থ থাকবো, as long as I remain alive and well, I shall continue to feel, I shall continue to feel strongly, I shall continue to feel strongly about prose style, about prose style, comma, to love the surface of the earth, to love the surface of the earth, comma, and to take a pleasure, and to take a pleasure, 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 স্যার অ্যাবাউট এর পরে কি বলেছিলেন একটু বলবেন? prose style, about prose style, comma, to love the surface of the earth and to take a pleasure in solid objects, and to take a pleasure in solid objects and scraps, SCRAPS, scraps of useless information, scraps of useless information, full stop. It is no use of, it is no use of trying to suppress that side of myself,
It is no use of trying to suppress SUPPRESS. It is no use of trying to suppress that side of myself, full stop. It is no use of trying to suppress that side of myself, full stop. The job is to reconcile. The job is to reconcile my ingrained likes, স্যার রিকনসাইল বানানটা একবার বলবেন? RECONCILE. The job is to reconcile my ingrained likes and dislikes with the essentially স্যার কি public. মাই হ্যাঁ, আমি লাইনটা আবার বলছি। The job is to reconcile my ingrained likes and dislikes with the essentially public. Ingrained বানানটা ঠিক লিখেছো? INGRAINED, INGRAINED, ingrained likes and dislikes with the essentially public, comma, non-individual activities, non-individual activities, নন আর ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে একটা হাইফেন দেবে, নন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটিস that this age forces on all of us, that this age forces on all of us, full stop. স্যার বলছি কিছুজন জয়েন করার জন্য মেসেজ করছে আমাকে, আমি বলতে বললো আপনাকে। স্যার ফার্স্ট লাইনটা একদম ফার্স্ট লাইনটা একটু বলবেন? মাই স্টার্টিং পয়েন্টের আগে ফার্স্ট লাইন। তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আছো যে পুরোটা কমপ্লিট লিখেছো? তাহলে সে একবার পড়ে দাও, আমি এই বাকিদেরকে জয়েন করাতে করাতে। এই পুরোটা কেউ লেখেনি? হ্যাঁ স্যার লিখেছি। তো পড়ো। What I have most wanted to do throughout the past 10 years is to make political writing into an art. My starting point is always a দাঁড়াও, ওই যারা feeling. লিখতে পারেনি ওরাও যাতে লিখতে পারে সেরকম কিছু একটা করো। একটু ফার্স্ট লাইনটা একবার একটু রিপিট করবেন একটু আস্তে আস্তে, ফার্স্ট লাইনটা। What I have most wanted to do throughout the past 10 years আস্তে 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 is আস্তে। wanted to do throughout the past 10 years is to make political writing into an art. থ্রু আউটের পর আরেকবার। Throughout the past 10 years into make political writing into an art. হয়েছে?
হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। My starting point is always a feeling of partisanship, comma দিয়ে a sense of injustice, full stop. When I sit down to write a book, comma, I do not say to myself, comma, I am going to produce a work of art, full stop. I write it because there is some lie that I want to expose, comma, some fact to which it want I draw attention. to which I want to draw attention. I want to draw attention, comma, my And initial my concern initial concern is is to get a hearing, full stop. But I could not do the work of writing a book or even a long magazine article, comma, if I were not also an aesthetic experience, full stop. Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda, it contains much that a full-time politician would consider irrelevant. Full stop. I am not able and do not want, comma, completely to abandon the worldview that I acquired in childhood. Full stop. So as long as I remain now alive, so long as so long so long as I remain alive and well, I shall continue to feel strongly about close style, comma, prose to love style, prose গদ্য রীতি, PROSE, prose style, about prose style. about prose style, comma, to love the surface of the earth, and comma, to take a pleasure in solid object and scraps of useless information. Full stop. It is no use of trying to suppress that side of myself. হুম Full stop. The job is to reconcile my হচ্ছে ingrained like and dislikes with the essentially public, comma, no individual activities that this age forces on all of us. ঠিক এটাকে স্যার হুম, স্যার বলছি ওই অ্যাস্থেটিকের জায়গাটা একবার বলুন না, ওই ওই জায়গাটার লাইনটা। if মানে it were not also an aesthetic it were- experience, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। full stop. প্রত্যেকে লিখে নিয়েছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এটাকে বঙ্গানুবাদ করো। এটাকে বঙ্গানুবাদ করো।
এবার তোমাদের মনে হচ্ছে যে এইরকম ট্রান্সলেশন বঙ্গানুবাদ আসলে তো মাথা ঘুরে যাবে, মনে হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক। হ্যাঁ স্যার, একটু কাব্যিক টাইপের লেখা লাগছে। হ্যাঁ, তো প্রথম কথা বলি, এটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনের জন্য তোমাদের এত ডিফিকাল্ট হার্ড দেবে না, এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো যে এই ধরনের লেখা তোমরা প্রেসি রাইটিং এর মধ্যে পেতে পারো। এই যে পার্টটা তোমাদের যে প্যাসেজটা তোমরা লিখলে, এটা 2019 সালের যে ক্লার্কশিপ মেইনস পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে এটা প্রেসি লিখতে দেওয়া হয়েছিল। যদি কেউ প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন্স দেখে থাকো তাহলে দেখবে এই পার্টটাকেই প্রেসি লেখার জন্য দেওয়া হয়েছিল। স্যার দিয়েছিলাম, স্যার কিন্তু এত বড়? হ্যাঁ, এখানে মোটামুটি 220-30টা শব্দ আছে, ঠিক আছে? তো এইটাকে প্রেসি লিখতে হবে। তো যেহেতু প্রেসি লেখার ভাষাটা এরকমই হয়, হ্যাঁ, একটু কম বোঝা যেতে পারে, কিন্তু এই যে এটা আমি লিখিয়ে দিলাম, লিখতে লিখতেই তোমরা তো এর সেন্সটা বুঝেছো যে আসলে কোন বিষয়ে কথা হচ্ছে। চলো, এটার বঙ্গানুবাদ তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবে নিজেরা, বাট এখন এটা লেখো কারণ আমাদের বেশ কতগুলো কাজ রয়েছে। কারণ এর বাংলার সারাংশ করবে, তারপর এটাকে আবার ট্রান্সলেট করবে, তাহলে এটার প্রেসিটাও হয়ে যাবে একসাথে। সো লেখো, বাংলাটা লেখো। লেখো, গত 10 বছর ধরে আমি সবচেয়ে বেশি যা করতে চেয়েছি, গত 10 বছর ধরে আমি সবচেয়ে বেশি যা করতে চেয়েছি তা হলো রাজনৈতিক লেখাকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করা। গত 10 বছর ধরে আমি সবচেয়ে বেশি যা করতে চেয়েছি তা হলো রাজনৈতিক লেখাকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করা। প্রথম লাইনটি কি তোমাদের এরকমই হয়েছিল সবার? হ্যাঁ, তো শিল্পের রূপ দেয়া লিখেছিলাম। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক হ্যাঁ একই স্যার, ব্যাপার। আমি লিখেছিলাম, হ্যাঁ একটু শেষের দিকটা আলাদা হয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিক, ফুল স্টপ। আমার লেখার সূচনা বিন্দু সব সময়ই, আমার লেখার সূচনা বিন্দু সব সময়ই দলীয় পক্ষপাতের এক অনুভূতি। আমার লেখার সূচনা বিন্দু সব সময়ই দলীয় পক্ষপাতের এক অনুভূতি, কমা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক গভীর বোধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক গভীর বোধ, a sense of injustice, full stop। যখন আমি একটি বই লিখতে বসি, যখন আমি একটি বই লিখতে বসি, তখন নিজেকে এই কথা বলি না যে, যখন আমি একটি বই লিখতে বসি, তখন নিজেকে এই কথা বলি না যে আমি একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, আমি একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।
যখন আমি একটি বই লিখতে বসি তখন আমি নিজেকে এই কথা বলি না যে আমি একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। ফুল স্টপ। আমি লিখি কারণ কোনো একটি মিথ্যা আমি উন্মোচিত করতে চাই। আমি লিখি কারণ কোনো একটি মিথ্যা আমি উন্মোচিত করতে চাই, কমা, কোনো একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কোনো একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এবং আমার প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে পাঠকের শ্রবণযোগ্যতা লাভ করা। My initial concern is to get a hearing. মানে আমার প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে পাঠকের শ্রবণযোগ্যতা লাভ করা। ফুল স্টপ। স্যার এটা মনোযোগ লেখা যাবে? হ্যাঁ, মনোযোগ লিখতে পারো, কিন্তু যদি লেখালেখি নিজেই একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতা না হতো, কিন্তু যদি লেখালেখি নিজেই একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতা না হতো, তাহলে আমি কোনো বই লেখা তো দূরের কথা, এমনকি একটি দীর্ঘ পত্রিকার প্রবন্ধও লিখতে পারতাম না, এমনকি একটি বড় পত্রিকার প্রবন্ধ লিখতে পারতাম না। ফুল স্টপ। যে কেউ মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা পর্যালোচনা করলে দেখবে যে তা সরাসরি প্রচারধর্মী হলেও তাতে এমন অনেক কিছু থাকে যা একজন পূর্ণকালীন রাজনীতিবিদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, ফুল স্টপ। শৈশবে অর্জিত যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি পেয়েছি,
যে বৈশ্বিক বয় ঐকার তালব্য শয় বয় রস্যি ক শৈশবে অর্জিত যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি পেয়েছি, কমা, তা আমি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারি না। তা আমি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারি না। এবং করতেও চাই না। এবং করতেও চাই না। ফুল স্টপ। যতদিন আমি জীবিত ও সুস্থ থাকব, যতদিন আমি জীবিত ও সুস্থ থাকব, ততদিন আমি গদ্যরীতির প্রতি গভীর অনুভূতি পোষণ করব। যতদিন আমি জীবিত ও সুস্থ থাকব, ততদিন আমি গদ্যরীতির প্রতি গভীর অনুভূতি পোষণ করব, কমা, পৃথিবী পৃষ্ঠকে ভালোবাসবো, পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ভালোবাসবো। What is the meaning of it? পৃথিবী পৃষ্ঠকে ভালোবাসবো। মানে প্রকৃতি। হ্যাঁ, প্রকৃতি, নেচার, ভেরি গুড। এবং দৃঢ় বস্তু, এবং দৃঢ় বস্তু ও আপাত দৃষ্টিতে দৃঢ় বস্তু ও আপাত দৃষ্টিতে নিরর্থক তথ্যের ক্ষুদ্র খণ্ড থেকেও ও আপাত দৃষ্টিতে নিরর্থক তথ্যের ক্ষুদ্র খণ্ড থেকেও আনন্দ গ্রহণ করব। ফুল স্টপ। আপাত দৃষ্টিতে নিরর্থক তথ্যের ক্ষুদ্র খণ্ড থেকেও আনন্দ গ্রহণ করব। ফুল স্টপ। নিজের এই দিকটিকে দমন করার কোনো অর্থ নেই। নিজের এই দিকটিকে দমন করার কোনো অর্থ নেই। ফুল স্টপ। আসল কাজ হলো, আসল কাজ হলো আমার অন্তর্নিহিত পছন্দ অপছন্দকে, আসল কাজ হলো the job is to reconcile my ingrained likes and dislikes with the essentially public non-individual activities that this age forces on all of us. তাহলে লেখো, আমার অন্তর্নিহিত পছন্দ অপছন্দকে এই যুগে আমাদের সবার উপরে চাপিয়ে দেওয়া। আসল কাজ হলো আমার অন্তর্নিহিত পছন্দ অপছন্দকে এই যুগে আমাদের সবার উপরে চাপিয়ে দেওয়া, মূলত জনসম্মুখীন। এই যুগে আমাদের সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া মূলত জনসম্মুখীন, কমা, ব্যক্তিহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে, ব্যক্তিহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। ব্যক্তিহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। ফুল স্টপ। কেউ একজন পড়ো।
কেউ একজন পড়ো। গত 10 বছর ধরে আমি সবচেয়ে বেশি যা করতে চেয়েছি তা হলো রাজনৈতিক লেখাকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করা। হুম আমার লেখার সূচনাবিন্দু সবসময়ই দলীয় পক্ষপাতের এক অনুভূতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক গভীর বোধ। যখন আমি একটি বই লিখতে বসি তখন নিজেকে একথা বলি না যে আমি একটি শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমি লিখি কারণ কোনো একটি মিথ্যা আমি উন্মোচিত করতে চাই, কোনো একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এবং আমার প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে পাঠকের শ্রবণযোগ্যতা লাভ করা। হুম কিন্তু যদি লেখালেখি নিজেই একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতা না হতো তাহলে আমি কোনো বই লেখা তো দূরের কথা, এমনকি একটি দীর্ঘ পত্রিকার প্রবন্ধও লিখতে পারতাম না। হুম যে কেউ মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা পর্যালোচনা করলে দেখবে যে তা সরাসরি প্রচারধর্মী হলেও তাতে এমন অনেক কিছু থাকে যা একজন আহ পূর্বকালীন রাজনীতিবিদের কাছে, পূর্ণকালীন সরি ফুল সরি টাইম। পূর্ণকালীন, হ্যাঁ, পূর্ণকালীন রাজনীতিবিদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। শৈশবে অর্জিত যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি পেয়েছি তা আমি পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারি না এবং করতেও চাই না। যতদিন আমি জীবিত ও সুস্থ থাকব ততদিন আমি গদ্যরীতির প্রতি গভীর অনুভূতি পোষণ করব, পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ভালোবাসবো এবং দৃঢ় বস্তু ও আপাত দৃষ্টিতে নিরর্থক তথ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডক থেকেও আনন্দ গ্রহণ করব। হুম নিজের এই দিকটিকে দমন করার কোনো অর্থ নেই। আসল কাজ হলো আমার অন্তর্নিহিত পছন্দ অপছন্দকে এই যুগে আমাদের সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া মূলত জনসম্মুখীন ব্যক্তিহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। হুম কতগুলি ওয়ার্ড আছে বলে এখানে মনে হচ্ছে? ওই 220-30 এরকম। তো চলো এটি প্রেসি, এবার বাংলাতে প্রেসি করো। 10 মিনিট সময়। ইউ হ্যাভ 10 মিনিটস। এবার একটা কথা শোনো, যার জন্যই আমি এটাকে তুলেছি আজকে, যদি পরীক্ষার হলে চলে আসে তাহলে সাবধান থাকবে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই এই প্যাসেজটি যে দেওয়া হয়েছে, এই প্যাসেজটিতে যে বক্তব্য রাখছে ফার্স্ট পারসন, তাই না? আই লেখা আছে সব জায়গায়, তাই তো? তো আমরা প্রেসি লেখার সময় কি করব? আই লিখবো নাকি? আমার মনে হয়, আমি লিখি, এরকম লিখবো? স্যার দাল ওথার লেখা ছিল। একদম। ইংরেজিতে রাইটার বা অথার বলবে, আর বাংলাতে লেখক বলবে, থার্ড পারসন। মনে রাখবে, প্রেসি মানে সামারি রাইটিং নয়। প্রেসি মানে যে প্যাসেজটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই প্যাসেজটির সারমর্ম তোমাকে তুলতে হবে। বুঝে গেল? তাহলে এখানে ফার্স্ট পারসন ইউজ হয়েছে, কিন্তু এখানে ফার্স্ট পারসন তুমি ইউজ করবে না, এখানে তুমি থার্ড পারসনে লিখবে। মানে তুমি এই কথাটা পড়েছো, তুমি যা বুঝেছো সেইটা তুমি লোকের সামনে তুলে ধরছো, এটাই বক্তব্য। ওকে, সবাই কি বুঝতে পারলে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার চলো, 10 মিনিট সময় আছে তোমাদের হাতে, আহ, করো। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে থাকো, বাকি প্রেসই করো সবাই এটাকে। সবাই লিখছো তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ,
হয়েছে? 10 মিনিট কি হলো? না স্যার। চলো কমপ্লিট করো। স্যার বলছি পরীক্ষায় কি এই ধরনের প্রেসই আসতে পারে? হ্যাঁ, গতবার তো এটাই এসেছিল। স্যার গতবার করতে পারেনি, এটা খুব জটিল ছিল। আমি এই কয়দিনে তোমাদের এরকম জটিল জটিল প্রেসিস করতে দেব, যাতে একটা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়ে যায়। সহজ আসলে তো কোনো ইস্যু নেই। হুম। ঠিক আছে স্যার। বিসিএস এর প্রিভিয়াস ইয়ার্স যে প্রেসিস গুলো এসেছিল না, সবটাই আমি তোমাদেরকে করাবো এই কয়দিনে। চলো, হয়েছে সবার কমপ্লিট? আমি প্রত্যেককে একটা অনুরোধ করব,
সব কটা টপিক লিখে আসার, কোনো একটা জিনিসকে ভালো করে লিখতে গিয়ে বাকি একটা টপিক যেন ছুটে না যায়। ঠিক আছে, যা পারো তাই লেখো। 1 মার্ক স্যার ওটাই প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, 1 মার্কও যদি দেন তাহলেও কিন্তু অনেক এগিয়ে যাবে। স্যার ওটাই প্রবলেম হচ্ছে, 150 160 ওয়ার্ডস এর রিপোর্ট লিখতে গিয়ে তারপরে প্রেসিসটা লাস্টে গিয়ে একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কিংবা ছেড়েই যাচ্ছে পুরো। এটা করা যাবে না, টাইমের মধ্যে লিখতে হবে। আর একটা সমস্যা হচ্ছে স্যার, রিপোর্ট গুলোকে ছোট করতেই পারছি না, বুঝতেই পারছি না, মানে লিখতে গিয়ে হয়তো অজান্তেই বড় হয়ে যাচ্ছে, বা জিনিসটাকে সামারাইজ করে ছোট করে লিখতে পারছি না। আচ্ছা, এই বিষয়টা একবার হোয়াটসঅ্যাপে লেখো তো আমাকে পার্সোনালি, যে রিপোর্টগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা শুধু লেখো। আমি নেক্সট ক্লাসে এই বিষয়ে কিছু একটা বলবো। স্যার বলছি রিপোর্ট গুলো 110 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে, 100 থেকে 110 ওয়ার্ডের মধ্যে। হ্যাঁ, 150 শব্দে তাহলে লিখবে, বেটার হবে। স্যার 150 শব্দ স্যার আর লিখতে একটা গেলে কথা বলছিলাম সময়ও যে হচ্ছে না। ট্রান্সলেশনে, হুম। স্যার বলছিলাম ট্রান্সলেশনে মানে ওই টাইমের মধ্যে হয়তো কোনো সহজ ওয়ার্ড যেটার সেই টাইমে মিনিং খুঁজে পাচ্ছি না, মানে মাথায় আসছে না, তখন কি করব? ওইটাকে ইংরেজিতে লিখে রাখবে। হ্যাঁ, ওটাকে ইংরেজিতেই লিখে রাখবে। আচ্ছা কারণ কি, তুমি ওটাকে দ্বিতীয়বারের জন্য ভাববো এমন টাইম পাবে না, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার ওটাই হচ্ছে, ও ভাবতে ভাবতেই আর মানে টাইম চলে যাচ্ছে। তবে চেষ্টা করবে, দেখো ট্রান্সলেশনে থাকে হচ্ছে 20 মার্ক করে, হ্যাঁ। সো ট্রান্সলেশনটা যাতে 100% কমপ্লিট হয় এইটা একটু খেয়াল রাখবে। যেহেতু তোমাদের দাগ নাম্বার দেওয়ার কোনো প্রশ্নই থাকছে না, একদম প্রশ্নের নিচেই উত্তর লিখতে হচ্ছে, সেই জন্য ট্রান্সলেশনটা ইংরেজিতে আমি বলেছি সবার আগে গিয়ে ইংরেজিটা লিখবে, সবার আগে শুরু করবে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশনটা, ভালো করে কমপ্লিট করলে, কারণ ট্রান্সলেশনে মার্ক হ্যাঁ স্যার এটা কাটার। একটু বলে দিন তো, প্যাটার্ন কি রকম রাখবো? হ্যাঁ, সবার আগে ইংরেজিটা করবে, সবার আগে শুরু করবে কি দিয়ে, ট্রান্সলেশন দিয়ে। কেন, পরীক্ষার হলে ঢুকে একদম ফ্রেশ মাইন্ডে যখনই ট্রান্সলেশনটা করবে, কারণ ট্রান্সলেশনে থাকে হচ্ছে 20 মার্ক, আর ট্রান্সলেশনে মার্ক কাটার জায়গা নেই বললেই চলে। কি বললাম বুঝেছো? ট্রান্সলেশনে যদি তুমি গ্রামারটা ঠিকঠাক রেখে যদি ট্রান্সলেট করো, তাহলে ওখানে মার্ক কাটার কোনো জায়গা নেই। স্যার বাংলা ফুল ইংরেজি মার্কস দুটোর তাই? ক্ষেত্রেই বলছি। হ্যাঁ, তো ফুল মার্ক কখনোই পাবে না, কিছু না কিছু ব্যাপার স্যাপার তো বের করবেন। তবে ট্রান্সলেশনে ওই 12+ মার্ক পেলেই মনে করবে খুব ভালো হয়েছে। কি বলছি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ট্রান্সলেশনে স্যার। 12+ মার্ক পেলেই ভালো হয়েছে। স্যার ইংলিশ টু বেঙ্গলিটাতেও কি বেশি মার্কস পাওয়া যায় না? ওটা তো তুলনামূলক একটু সহজ মনে হয়। হ্যাঁ, সেটাই তো, ওটা বাংলার ক্ষেত্রে আছে। স্যার বলছিলাম প্রতিটা কি সেক্রেটারিয়েট আর এইসবের কি আলাদা আলাদা কাট অফ চাই? বলে দিই, জেনারেলি হাই কাট অফ যারা থাকবে তারা সবাই সেক্রেটারিয়েট পেয়ে যাবে, যাদের চয়েস দেওয়া আছে। চয়েস না থাকলে যার যেটা আছে সে সেটাই পাবে। হ্যাঁ, যাদের সেক্রেটারিয়েট ফার্স্ট চয়েস দেওয়া আছে, হাই কাট অফ যাদের, মানে সরি হাই কাট অফ বলছি, হাই স্কোর যাদের থাকবে তারা ওপর থেকে পেতে পেতে আসবে। স্যার বলছি যে এখনো ইয়েটা তো হয়নি, মেন্সটা হয়নি, তবুও অ্যাপ্রক্সিমেট কতর মধ্যে মানে কাট অফ যাওয়ার সম্ভাবনা? দেখো, এই বছরের পরীক্ষাতে যদি 9,000 ভ্যাকান্সি থাকে বা 8,000 যদি ভ্যাকান্সি থাকে, ইউআরদের কাট অফ 115, এর বেশি যাওয়া উচিত নয়, অন্তত রিজিওনাল হোক বা চাকরিটা পাওয়ার জন্য। আর বাকি সেক্রেটারিয়েট হলে তো একটু হাই কাট অফ, হাই স্কোর যাবে। স্যার মোটামুটি কত যেতে পারে সেক্রেটারিয়েট হলে? 125-30, ঠিক আছে, 130 অ্যারাউন্ড ধরে রাখো। স্যার বলছি
কি যে এই যে রেসিপিটা করা মানে দিলেন, এটা তো আগের বারে এসেছিল, এটা তো কিছু বুঝতেই পারবো না মানে ওই পরীক্ষার টাইমে প্রেসারে। তাহলে সেক্ষেত্রে কিভাবে ওইটুকুনি মানে যেইটুকুনি লেখার হয় সেটুকুনি বা কিভাবে লিখবো? আচ্ছা, মনে করো যে প্রেসিজ যা দিয়েছে কিছুই মাথা মুন্ডু বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ, এরকম যদি হয় তাহলে তো খুবই বিপদ। হুম, তবুও তার মধ্যে থেকে কিছু হাইলাইট কি পয়েন্ট, কিছু না কিছু তো বুঝতে পারছো নাকি না কিছুই বুঝতে পারছো না, এটুকু না হয় একটু কনফার্ম করো। মানে একটা প্যাসেজ তুমি যখন পড়লে, ওয়ান টাইম যখন পড়লে, একবার পড়ার পরে কি বলতে চাইছে এটার মধ্যে সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি? আহ, অনেক সময় বলতে মানে কিছু কিছু লাইন বোঝা যায়, কিছু কিছু বোঝা যায় না, বা অনেকগুলো হ্যাঁ, সে আইডিয়া হোক, থাকে, সে সবগুলোকে হোক। এক করে। অনেকগুলো আইডিয়া না হলেও মনে করো দুটো আইডিয়া তো বুঝতে পারছো কি আছে না আছে ওর মধ্যে, সেটাকেই সেন্টার করে হ্যাঁ, লেখো। কিছুটা বোঝা যায়। সেটাকেই সেন্টার করে লিখবে। স্যার, কারণ দেখো, আমার এক্সাম হল সিচুয়েশন এইটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে সেই যে পরীক্ষার হলে বসছে। এখানে আমি যত যাই বলি না কেন, যে যত কিছুই বলুক না কেন, এক্সাম হলে যে বসেছে, ইট ডিপেন্ডস অন হিম অর হার। ওকে, স্যার আমার না পিসির টাইটেলটা তৈরি করতেই সমস্যা হচ্ছে অনেক সময়। খুব ভালো দেখি প্যাসেজ এটা পুরো টাইটেলটা কি হতে পারে তোমরা বলো তো দেখি একবার। ওটাই তো স্যার একটু সমস্যা মনে হচ্ছে, না, এই প্যাসেজ প্যাসেজটা বেরিয়ে পড়ে যাচ্ছে কি কিন্তু বুঝলে? যে রাইটার প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে আমি 10 বছর ধরে চেষ্টা করছি যে কোনো পলিটিক্যাল রাইটিং সেটাকে আমি একটা লিখেছি আর্ট ফর্মে রাজনৈতিক দেওয়া। লেখার আনন্দ। রাজনৈতিক লেখার আনন্দ। আচ্ছা, আহ, রাজনৈতিক লেখার আনন্দ। সে লেখাই সত্য, শিল্প ও দায়িত্বের সমন্বয়। হ্যাঁ, বাহ, ভালো ভালো টাইটেল দিয়েছো। রাজনৈতিক লিখনকে শিল্পকর্মে পরিণত করা। হ্যাঁ, বলতে পারো। দেখো তো এমন শিরোনাম করলে কেমন হয়? রাজনৈতিক লেখায় জীবন শিল্প ও দায়িত্বের সমন্বয়। এখন রাজনৈতিক লেখায় শিল্প ও দায়িত্বের সমন্বয় কেন? ওই যে মাঝখানে উনি বলেছিলেন না অথার, যে আমি কোনো কিছু রাগ ঢাক রাখতে চাই না, মানে সত্যটাকেও প্রকাশ করতে চাই। ওই যে দ্যাট আই ওয়ান্ট হুম, টু এক্সপোজ সাম ফ্যাক্ট টু হুইচ আই ওয়ান্ট টু ড্র অ্যাটেনশন। ওকে, আছে না? হ্যাঁ স্যার। তার মানে এখানে একটা রেসপন্সিবিলিটির জায়গাটাও তৈরি হয়, যে আমি একজন লিখছি, হ্যাঁ, সেটা একদম ডাউনরাইট প্রপাগ্যান্ডা, ইট মে বি, বাট এর মধ্যেও কিছু কিছু বিষয় থাকবে যে জিনিসগুলো পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন বা লেখক অনুধাবন করতে পারবেন। হয়তো সেই বিষয়গুলো কোনো পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ তারাও হয়তো সেটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে, তাই না? তো এরকম একটা টাইটেল দেখো, রাজনৈতিক লেখায় শিল্প ও দায়িত্বের সমন্বয়, এরকম একটা টাইটেল করলে, শুনে রাখো, শিরোনাম বলে তোমরা যদি টাইটেলটা লেখো, শিরোনাম দেখো দুই ভাবে লিখতে পারো। সবার প্রথমে টাইটেলটা কিভাবে লিখবে মনে রাখবে, প্রেসিতে টাইটেলেই কিন্তু 5 মার্কস দেওয়া থাকে, এটা কোথাও লেখা নেই, কিন্তু যত পরীক্ষা হয় কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে, প্রেসিজের টাইটেলের জন্য 5 আর রাইটিংসের জন্য 10 মার্কস অ্যালট থাকে। এই জন্য টাইটেলটা কিন্তু খুবই ভাইটাল। টাইটেলটা যেন অনেক বড় সড়ো না হয়ে যায়, বৃহৎ না হয়ে যায়, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে। তাহলে টাইটেলটা কিভাবে লিখবো দাদা? টাইটেলটা লিখবো আমি শিরোনাম বলে লিখতে পারি, শিরোনাম বলে কোলন দিয়ে আমার টাইটেলটা লিখতে পারি যে রাজনৈতিক রাজনৈতিক লেখায় শিল্প ও দায়িত্বের সমন্বয়, দায়িত্বের সমন্বয়, ব্যাস, এটা টাইটেল। এবার যদি শিরোনামটা না লেখো তাহলে এইটুকুন লিখে নিচে আন্ডারলাইন করে দেবে। ওকে, শিরোনাম লিখলে নিচে আন্ডারলাইন করার প্রয়োজন নেই, আর যদি শিরোনামটা না লেখো তাহলে আন্ডারলাইন করে দেবে। আর যদি তোমার মনে হয় না শিরোনামটাও লিখবো এটাকে আন্ডারলাইন করবো, তাহলে দুটো পার্টটাকে আন্ডারলাইন করে দিতে পারো, দেখতে ভাল লাগে। ওকে, তোমার টাইটেলটা যদি ক্যাচি হয়, লেখার সাথে সামঞ্জস্য থাকে,
তাহলে কিন্তু ওইখানেই 5 মার্ক তোমার কিন্তু এসে গেল। ঠিক আছে? বাকি ভেতরে কি লিখেছো দেখো, ব্যাপারটা হয় কি, একটা ছেলে টাইটেল কি লিখছে এটা দেখেই এক্সামিনার বুঝে যায় যে ছেলেটি প্যাসেজটা পড়ে বুঝেছে কিনা বোঝেনি। বুঝেছো কি বলেছি? হ্যাঁ স্যার, ওই জন্যই বলছি স্যার, মানে টাইটেলটা যে পড়বো ওটা প্রথমেই কি লিখবো নাকি পুরো প্যাসেজটা লিখে ওটাকে আরেকবার পড়ে না, নিয়ে শুরুতে টাইটেলটা লিখবে, বানাবো? শুরুতে টাইটেলটাকে লিখে তারপর প্রেসিটাকে লিখবে। এটা তোমার লেখার ফরম্যাট বললাম। আর বাকি তুমি শিরোনামটাকে ওপরে একটু ফাঁকা রেখো, পরে লিখো ভেবেচিন্তে, কিন্তু টাইটেলটা ওপরেই থাকা শ্রেয়। হ্যাঁ, সেটা তো উপরেই লিখবো, মানে ওটাই বলছি, না আগে লিখবো টাইটেলটা নাকি পরে পড়ে নিয়ে তারপরে বানিয়ে লিখবো? আরেকবার তোমাদের বলি, পরীক্ষায় সময় চলে যাবে বলে দ্রুত লিখতে হবে, এটা তো একটা ব্যাপার, কিন্তু এটার মানে এটা নয় যে আমি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়লামই না, বুঝলামই না, ভুংভাং লিখে দিলাম। তার মানে কি তাই? এই জন্য সময় যতই চলে যাক, প্রেসি যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা অন্তত 3 বার পড়বে, কম করে 3 বার। কেন? ফার্স্ট টাইম যখন তুমি পড়বে তখন তুমি একদম ঝাপসা একটা ধারণা পাবে। সেকেন্ড টাইম যখন পড়বে তখন তুমি দেখবে যে সেন্টেন্সের মধ্যে, প্যাসেজের মধ্যে কিছু কিছু হাইলাইটেড পয়েন্ট তুমি পাচ্ছ। অ্যান্ড থার্ড টাইম যখন তুমি পড়বে তখন দেখবে যে একটা ক্লিয়ার ধারণা চলে এসছে। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার প্রেসিটি লিখতে 10 মিনিট সময় লাগবে, তাহলে সেই 10 মিনিটের 3 মিনিট আমি প্রেসিটাকে 3 বার পড়ার জন্য নিয়ে নিলাম। ওকে? আর এই যে পড়াটা 1 মিনিটে এই প্যাসেজটাকে পড়ে আমি কমপ্লিট করব, এইটার জন্য আমি অনেক দিন আগে যখন আমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে তখন থেকে আমি বলেছিলাম মালগুড়ি ডেজ বা এরকম কিছু একটা বই পড়া অভ্যাস করতে। যদি পড়ে থাকো অবশ্যই ফল পাবে, না পড়ে থাকলে এখনো সময় আছে, পড়ো। কারণ পড়াটাও একটা মানে আর্ট। আমি পড়তেই পাচ্ছি না, 1 মিনিটে প্যাসেজটা শেষই করতে পারছি না, এমন হলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে। বুঝেছো? তাহলে প্রেসির জন্য আমি 10 মিনিটস অ্যালট করছি, তো সেখানে 3 মিনিট তো আমাকে প্রেসিটা পড়ার জন্য দিতে হবে, আর 7 মিনিট আমি লিখবো এটাকে। ওকে? আর ওই পড়ার মধ্যেই আমার কি পয়েন্টগুলো হাইলাইট হয়ে যাবে। তাহলে এবার যে প্রেসিটি এটা আমি এখন তোমাদেরকে লেখাবো, আমার লেখাটার সাথে তোমাদের লেখাটাকে একটু মূল্যায়ন করবে। ওকে? তাহলে সবাই তোমরা শিরোনাম দিয়ে দিয়েছো, রাজনৈতিক লেখায় শিল্প ও দায়িত্বের সমন্বয়। তাহলে প্রেসিটা কি বলবো এখন? হ্যাঁ স্যার। ঠিক, আমি যে প্রেসিটা বলছি এখন এটা লেখার পরে তোমরা আরো 5 মিনিট সময় নেবে, নিয়ে তোমরা কি লিখেছো আর আমি কি লিখে দিলাম এটাকে একটুখানি ইয়ে করবে, অ্যানালিসিস করবে। ওকে? লেখো, লেখক গত 10 বছর ধরে, লেখক গত 10 বছর ধরে রাজনৈতিক লেখাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। লেখক গত 10 বছর ধরে রাজনৈতিক লেখাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ফুল স্টপ। তার লেখার সূচনা হয় অন্যায়বোধ ও সত্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকে। তার লেখার সূচনা হয় অন্যায়বোধ ও সত্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকে, কমা, শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। স্যার আরেকবার বলবেন? তার লেখার সূচনা হয় অন্যায়বোধ ও সত্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকে, কমা, শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়।
ফুল স্টপ। তবুও লেখালেখি তার কাছে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা। তবুও লেখালেখি তার কাছে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা। তবুও লেখালেখি তার কাছে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা। ফুল স্টপ। তার রচনায় ব্যক্তিগত রুচি, তার রচনায়, আচ্ছা এখানে তার বলছি, তারটাকে কি লিখছো তোমরা, বানানটা কি লিখছো? ওটাই জিজ্ঞেস হ্যাঁ, করতাম। তয় চন্দ্রবিন্দু আকার র। তার রচনায় ব্যক্তিগত রুচি ও শৈশবে অর্জিত বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে। তার রচনায় ব্যক্তিগত রুচি ও শৈশবে অর্জিত বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে, যা তিনি পরিত্যাগ করতে চান না। যা তিনি পরিত্যাগ করতে চান না। স্যার কমা দেবো ওখানে না? ফুল স্টপ। কোথায় কমা দিবে? ওই রয়েছের পরে কি কমা দেবো? বাংলাতে দেওয়া লাগবে না, কারণ কানেক্টর তো দিয়ে দিচ্ছি, যা তিনি পরিত্যাগ করতে চান না। ফুল স্টপ। লেখকের মতে কমা, লেখকের মতে কমা, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, পছন্দ হাইফেন অপছন্দ ও নান্দনিক প্রবৃত্তিকে, লেখকের মতে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ও নান্দনিক প্রবৃত্তিকে আধুনিক যুগের জনসম্মুখীন ও নির্লিপ্ত কার্যকলাপের সঙ্গে, নান্দনিক প্রবৃত্তিকে আধুনিক যুগের জনসম্মুখীন ও নির্লিপ্ত কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই তার মূল লক্ষ্য। সে নির্লিপ্ত করে কি? নির্লিপ্ত কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই তার মূল লক্ষ্য। ফুল স্টপ। কেউ একজন পড়ো কি লিখলে। এই কারো মাইক অন আছে, অফ করো। কেউ একজন পড়ো কি লিখলে। লেখক গত 10 বছর ধরে রাজনৈতিক লেখাকে শিল্প রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তার লেখার সূচনা হয় অন্যায়বোধ ও সত্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকে, কমা দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। হ্যাঁ, তবুও লেখালেখি তার কাছে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা। তার রচনায় ব্যক্তিগত রুচি ও শৈশবে অর্জিত বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে, যা তিনি পরিত্যাগ করতে চান না। লেখকের মতে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ও নান্দনিক প্রবৃত্তিকে আধুনিক যুগের জনসম্মুখীন ও নির্লিপ্ত কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই তার মূল লক্ষ্য। খুব ভালো। আচ্ছা স্যার, বলছি এখানে শিল্প সৃষ্টি করা, আপনি বলেছেন শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নয়,
কিন্তু এখানে তো লাইনে প্রথম লাইন তো লেখা আছে যে শিল্প মানে একটা শিল্পের রূপ দেওয়া বা শিল্পের হুম এটা স্যার হ্যাঁ, দ্বিতীয় লাইনটা আরেকবার পড়ো। লেখক গত 10 বছর ধরে না না, রাজনৈতিক দ্বিতীয়, লেখাকে তুমি বুঝতে পেরেছো তোমার প্রশ্ন, দ্বিতীয় লাইনটা পড়ো একবার প্রেসির। তবুও হ্যাঁ তবুও লেখালেখি তার কাছে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় লাইন প্রেসি যেটা লিখলে তুমি। ও প্রেসির ওটাই বলছি তার ঠিক আছে লেখার সূচনা তার লেখার সূচনা হয় অন্যায়বোধ ও সত্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকে, কমা দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। হুম তার মানে লেখক এই গত 10 বছরে চেষ্টা করেছেন যে রাজনৈতিক লেখাগুলোকে একটা শিল্পরূপে তিনি গড়ে তুলবেন। হ্যাঁ, কিন্তু তার লেখার মধ্যে যেমন অন্যায়বোধ থাকে এবং সত্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, শুধুমাত্র শিল্প সৃষ্টি করাই মূল উদ্দেশ্য নয়। এবং তার যে মেন এইম, দ্য জব ইজ টু রিকনসাইল মাই ইনগ্রেইনড লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস with the essentially public non-individual activities that this age forces on all of us. এই পার্টটাই তো ইম্পর্টেন্ট না, যেটা লাস্ট লাইনে লিখেছো। লেখকের মতে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং নান্দনিক প্রবৃত্তিকে আধুনিক যুগের জনসম্মুখীন ও নির্লিপ্ত কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাই তার মূল লক্ষ্য। ওকে, তাহলে কি স্যার শুধুমাত্র কথাটাকে ওখানে অ্যাড করবো না? লেখার সেন্সে চলে আসছে, আর যদি তোমার মনে হয় না অ্যাড করে দেওয়া উচিত তাহলে তুমি অ্যাড করে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখো এখানে বাংলাটা যেটা স্যার রয়েছে, বলছি বাংলাতে এরকম ওয়ার্ড স্টক কিরকম ভাবে বাড়াবো, কোনো বই টই কিছু পড়তে হলে কিছু সাজেস্ট করুন না। বাংলাতে হ্যাঁ, দেখো বাংলাটার জন্য আমি তোমাদের আপনার লেখাগুলো আমি অর্ধেক তো কিছু বুঝতেই হয়নি মানে। মানে এই বাংলা শব্দগুলো। হ্যাঁ স্যার। ও হ্যাঁ স্যার, এই নির্লিপ্ত তারপরে বৈশ্বিক এগুলো কোনোদিনই মাথায় নির্লিপ্ত আসবে মানে না। রিফ্রেন থাকা, অ্যাবস্টেইন থাকা, কোনো কিছুর সাথে জুড়াও না থাকা, মানে কি বলে অ্যাবস্টেইন থাকা কোনো কিছু থেকে, ঠিক। এই উদাসীন থাকা সেই। হ্যাঁ, উদাসীন হ্যাঁ স্যার থাকা। শুধু এগুলো নয়, মানে যেটা বঙ্গানুবাদ স্যার করেছেন বলছি সেইটার মধ্যেও আর কি বলছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হয় কি দু যে তিনবার পড়লে বুঝে যাব, সেটা হুম ইস্যু নয়, মানে বলছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে এটা গতবারে এসেছিল সেটা দিয়েছি, এবং প্রিভিয়াস ইয়ার সেগুলো আমি করিয়ে দেবো এই কয়েকদিনে, বুঝলে তো। বিসিএস লেভেলের যদি করিয়ে দিই, আশা করি ক্লার্কশিপে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ঠিক আছে। আর তারপরেও তোমরা যেটা চাচ্ছ যে কিছুই পারবো না তখন কি করব, সেটা পরে করব আমরা, অন্তত 7 দিন আগের কাহিনী সেগুলো এখন বলে লাভ নেই। ওকে, না এখন না বলে স্যার সেটা তোমাদের না, আমি বলছি এই বাংলার অ্যাপ্রোচ, মানে ওয়ার্ড স্টক বাড়ানোর জন্য কোনো বই টই যদি কিছু পড়তে হবে, গল্প বই বা কিছু বাংলার এরকম, ওয়ার্ড স্টক এগুলো বাড়ানোর জন্য যেটা করতে বা পারো লেখার যে কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য। এখন সেটা করলে ভালো লাভ হবে কি, তবুও বলি, যদি পারো ওই রবিবারের বাংলা খবরের কাগজগুলোকে যদি কালেক্ট করতে পারো, ওখানে দেখবা সম্পাদকীয় থাকে, সম্পাদকীয় দ্বিতীয় পাতায়। হ্যাঁ, ওই সম্পাদকীয় গুলো যদি একবার পড়তে পারো তাহলে দেখবা যে বাংলার ওয়ার্ড স্টক বাড়বে। না স্যার শুধু এখনের জন্য নয়, বিসিএস এর জন্য বলছিলাম আর কি, হ্যাঁ, কারণ তাহলে তুমি এখন থেকে অভ্যাস করবে যে সম্পাদকীয়গুলো পড়ার। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়টা পড়বে। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়টা কেন, আনন্দবাজার পত্রিকাটি একটি বায়াসড নিউজ পেপার, তা সত্ত্বেও ওর সম্পাদকীয়টা যে লেখা হয় না, মানে প্রবুদ্ধ ব্যক্তি আর কি, খুব ভালো লেখে, লেখার হাতটা খুব ভালো, যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করি না খবরের কাগজটিকে, তবুও সম্পাদকীয়টা পড়ো, ভালো বাংলা শিখতে পারবে, বুঝেছো। ঠিক আর আছে। আমি সবার জন্য বলছি, কিরণ পাবলিকেশনের একটা বই আছে, বইটার নামই হলো বাংলা, যেখানে WBCS এর সমস্ত বাংলার রাইটিংস পার্টটা থাকে, লেটার, প্রেসিস, রিপোর্ট, হ্যাঁ থাকে, মোটা একটা বই, প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন্স দিয়ে নতুন সেট দিয়ে থাকে। এই বইটাকে তোমরা নিয়ে নিও, হ্যাঁ, ফর ফিউচার এক্সামিনেশনস। একদম আমি শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম, কিরণ পাবলিকেশনের বইটার নামই হলো বাংলা, ডেসক্রিপটিভ বাংলার জন্য। ওকে, শুধু ডাব্লিউবিসিএস এর জন্য স্যার, মানে ওটা শুধু WBCS বলতে বাংলা যেখানে যেখানে থাকতে পারে,
যেমন ক্লার্কশিপে থাকতে পারে, মিসলেনিয়াসে থাকতে পারে, বিসিএস এ থাকতে পারে। ওকে, ডেসক্রিপটিভ বাংলার জন্য কিরণ পাবলিকেশনের বইটার নামই বাংলা। স্যার কিরণটা এখন পড়লে কোনো কাজ হবে? অবশ্যই কাজ হবে, কেন কাজ হবে না? মানে আমার কাছে আছে এখন। পড়তে পারো, বাংলাটার জন্য পড়তে পারো। তো তুমি একটু রিভিউ দিয়ে দাও ওখানে কেমন কি আছে। আছে তো যেগুলো আমি বললাম সেগুলো, হ্যাঁ স্যার, রিপোর্ট, প্রেসিস, লেটার। হ্যাঁ স্যার আছে আছে। হ্যাঁ, দেখবে ওখানে অনেক আছে। সো ওইগুলো থেকেও তোমরা একটা পেয়ে যেতে পারো। আর যে নোটটা আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছি, এইটাকে ভালো করে পড়ো, ওয়ার্ড স্টক বাড়বে। হ্যাঁ, বোথ ফর ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি। আচ্ছা, তোমাদের কি কাজ থাকছে তাহলে এখন? তোমাদের কাজ থাকছে এই প্রেসিস পার্টটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা, যেটা তোমরা লিখলে লেখক গত 10 বছর ধরে রাজনৈতিক লেখাকে শিল্পরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, এইটা তোমরা করবে। আর এই যে 10 মিনিট সময় আমি তোমাদের দিয়েছিলাম, তোমরা যে প্রেসিসটা লিখেছো, তোমাদের লেখার মধ্যে এই লেখার কিসে কিসে পরিবর্তন আসছে সেইগুলোকে একটু অবজার্ভ করবে। ওকে, আর আরেকটা ভাই আমাকে বলেছিল যে যেমন তেমন, যে সে, এই সমস্ত ক্লজ ইউজ করে, ওটাকে আমি আজকে করাতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আজ আর হবে না। ঠিক আছে, আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে আগামীকাল 7:30-তে আমাদের দেখা হবে আবার। আগামীকাল 7:30, ঠিক, তখন ওটাকে করাবো। এবং নতুন প্রেসিস আর রিপোর্টটাকে যাতে শর্ট করে লিখতে পারো সেই ব্যবস্থাটা করব। ঠিক আছে, তাহলে এর মধ্যে সবাই পড়তে থাকো, ভালো থাকো। ওকে, গুড নাইট। গুড নাইট।